चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पनत्तो धमो लोगुतमा चत्तारि शरणं पौजामि अर्हंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली पनत्तो धमो शरणं पौजामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भवसागर थी तरे ते सकल कर्म नो आणे अंत मोक्ष तना सुखले अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मुक्ति जाय संसार माई शरण चार अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद कोई अंगूठे अमृतव से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये सो સદાય મનવાંછિત ફળદાતા સંમત કરે અંતરમાંથી એમને રુચિ જાગી હોય તે સંમત કરે છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ સંમત કરે ને ત્યાર પહેલા જેને રુચિ જાગી હોય તે સંમત કરે છે કે આ સુખ ખરેખર આત્માનું સુખ બધાથી ઉત્કૃષ્ટ છે. એને અંતરમાંથી જે રુચિથી નક્કી કરે તો એ સંમત કરે છે. બીજા તો કોઈ સંમત કરતા નથી. વિકલ્પ દશામાં પણ એને એવું થયું હોય કે હું પરિપૂર્ણ સુખ અને જ્ઞાનથી ભરેલો છું એવો જેને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો હોય એ અર્હંતના સુખનો વિશ્વાસ એને એનું નક્કી કરી શકે. પોતે વિચારથી નક્કી કર્યું હોય કે હું જ મારામાં જ સુખ ભરેલું છે, હું સુખ સ્વભાવ સુખ સ્વરૂપ જ છું. એને અરિહંત ભગવાન કહેવાય. એનું સુખ પ્રગટ થયું એ અરિહંત ભગવાનના સુખને નક્કી કરે છે. અથવા અરિહંત ભગવાનનું સુખ એને સાંભળવામાં આવે તો એ ભગવાન નિમિત્ત એનાથી એને એમ થાય કે હું જ આવું છું. એ તો નિમિત્ત ઉપાદાનનો સંબંધ એ સંમત કરે છે. એને અપૂર્વ રુચિ થઈ હોય તો એ સંમત કરે છે. વાસ્તવિક સંમત એને સમ્યક દ્રષ્ટિમાં થાય છે, પણ ત્યાર પહેલા એને પાત્રતા જેને છે તે પણ સંમત કરે છે. ખરેખર તો સમ્યક દ્રષ્ટિને જે એ નક્કી થાય છે, પણ સમ્યક દર્શન પૂર્વેની ભૂમિકા એવી હોય કે જેને પક્ષ પાછો પક્ષ એવો કહે એવી જેને પાત્ર એવો નિર્ણય જેને સચોટ કરે છે તે સંમત કરે છે. ભવ્યમાં એવું તો ન હોય કે ભવ્ય બધા સમ્યક દ્રષ્ટિ જ ભવ્ય છે એમ તો કઈ બીજા પણ એવું નહીં. એનામાં એને લાયકાત છે ભવ્ય એટલે એને સ્વભાવમાં એવી લાયકાત છે. પછી જે પુરુષાર્થ કરે એને એ પ્રગટ થાય. બધા સમ્યક દ્રષ્ટિ જો એવું તો એને સમ્યક દર્શન પેલા અપૂર્વતા લાગે છે. ગુરુની વાણી સાંભળીને ગુરુદેવની વાણી આ કોઈ અપૂર્વ વાણી છે અને આત્માનું સુખ કોઈ અપૂર્વ છે, ખરેખર અપૂર્વ છે. આ ગુરુદેવ જે બતાવે છે બરાબર છે એમ સમ્યક દર્શન પહેલા પણ એ નક્કી કરી શકે છે. એવી જેનામાં લાયકાત છે એને કર્યું એમ કે સમ્યક દર્શન થાય જ તો ભાવનો નાશ કર્યો એમ કહેવાય. કોઈ શુભાશુભ ભાવોમાં જેને શાંતિ નથી, એક આત્માના આશ્રયમાંથી જે પ્રગટ થતું જ્ઞાન ને સુખ તે જ સાચું સુખ છે. એવી અંતરમાંથી જેને પ્રતીત આવે છે. एकांत में वैसे पण ग्रहण तो अपने को करना है, वारंवार प्रयत्न करना. वारंवार बार मन जावे तो भी वारंवार प्रयत्न करे. अनादि का अभ्यास है इसलिए बार मन जाता है, परंतु वारंवार अभ्यास करे. वारंवार की जिज्ञासा लगनी, वारंवार विचार करे, तत्व चिंतन करे, स्वाध्याय करे, परंतु ध्येय एक में आत्मा के पीछा. वारंवार इसको भेद ज्ञान करने का उपाय करे. द्रव्य पर दृष्टि करे. एक ही उपाय है, द्रव्य को पीछा नहीं. हमें ये जानने वाला ज्ञान विभाव से विरक्त हो स्वभाव में स्वभाव को ग्रहण करे. एक ही उपाय, वारंवार अभ्यास करे, वारंवार करे. प्रकाशक के संबंध में तरह तरह की बात चलती है तो हमको कुछ समझ में पड़ता है. आप
आत्मा का स्वभाव तो स्व पर प्रकाशक है। शास्त्रों में भी आता है, गुरुदेव भी कहते थे। और स्व को जाने और पर को जाने आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान इसको कहने में आता है सबको जाने। ज्ञान वस्तु एक को जाने और दूसरे को न जाने, ये ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान की अनंतता, ज्ञान संपूर्णपणे सबको जानता है। ज्ञान अपने को जानता है, अपना द्रव्यगुण पर्याय को, और पर पदार्थ को भी जानता है, लोक को जानते हैं। अपने स्वरूप में लीन होवे, नायक को पिछाने और स्व पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हो, सबको जानते हैं। आत्मा का स्वभाव है। जो नहीं पिछाने नहीं जाने, ये तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव ऐसा नहीं है। ज्ञान तो पूर्ण अनंत अनंत स्वभाव से भरा हुआ है। लोकालोक को जानने का ऐसा स्वभाव है। द्रव्य पर दृष्टि करे, अपने तरफ उपयोग होवे तो भी स्व पर प्रकाशक है ज्ञान, इसको कहीं नाश नहीं होता है। तो पूर्ण जानने का इसका स्वभाव है। अनादिकाल से पर को जाना तो कुछ हाथ नहीं आया है, इसलिए अब पर को जानना बंद करके स्व को जाना। हाथ में नहीं आया तो द्रव्य पर दृष्टि करे और मैं एक नायक हूँ ऐसा पूछा नहीं, पर इसके बंद करना और नहीं करना ऐसी बात नहीं है। ये उपयोग अपने तरफ दृष्टि करे, उपयोग अपने को लीन हुए अपने तरफ। एक क्षयोक्षम का ज्ञान ही ऐसा है, एक क्षयोक्षम ज्ञान कि एक तरफ उपयोग जाए तो एक तरफ जानते हैं, दूसरे को नहीं जानता। एक क्षयोक्षम ज्ञान का यह स्वभाव ही है कि अपने जिसको आत्मा की लगी है, आत्मा को पीछा नहीं तो पर का ही अपने आप उपयोग छूट जाता है। इसलिए जानने में भी नहीं आता। केवल ज्ञानी का ज्ञान तो उपयोग ऐसे सूक्ष्म ज्ञान नहीं, क्षय ज्ञान है। अपने में लीन हुए तो भी संपूर्ण जानता है। अपने स्वरूप में लीन हुए पूर्ण वितराग हो जाए तो पूर्ण जानता है। ऐसा अपने को जानो तो ये ज्ञान जानता ही नहीं जानता है तो ज्ञान को जानने का स्वभाव ही है। पर साथे एकत्व नहीं करो और पर साथे राग नहीं करो, इसे भेद ज्ञान करो, पर इसके जानने का बंद करो, इसका कोई अर्थ नहीं है। जानने में दोष नहीं है, राग का दोष है। एकत्व बुद्धि हो ठीक, अपने को नायक को पिछानो, ज्ञान तरफ दृष्टि करो, ज्ञान के नायक की प्रतीक करो, नायक में लीन हो। स्वानुभूति के समय में उपयोग बाहर नहीं तो स्व को जानता है, परंतु जानने का छूट नहीं गया है, उसका उपयोग पलट गया है। बंद करने का कोई इसमें प्रयोजन नहीं आता। राग छोड़ने और भेद ज्ञान करो, एकत्व बुद्धि थोड़ा स्व को ग्रहण करो। कोई कहते नहीं बात जोन बंद करो, ऐसे करो, एवा कोई हट करते है। सांस सुनने का बंद करो, आँख में कोई ऐसा करता है, मोढ़ा में तो बंद कर देता है, ऐसा करने का कोई प्रयोजन नहीं। अपने को पीछा न, एकत्व बुद्धि तोड़ दो। ज्ञान और नहीं दोनों भी नहीं है, नायक और नहीं दोनों भी नहीं है, एक भेद ज्ञान करिए। द्रव्य जो चैतन्य द्रव्य है, इसके ऊपर दृष्टि करना, इसमें भेद गौण हो जाता है। विभाव और भेदभाव, गुण भेद पर्याय भेद गौण हो जाता है। एक द्रव्य का विषय में एक द्रव्य आता है, जब एक गुण भेद पर्याय भेद गौण है, सब ज्ञान में आता है। आत्मा में अनंत गुण है, पर्याय है, सब द्रव्य की दृष्टि में एक द्रव्य अवैध द्रव्य आता है। द्रव्य की दृष्टि एक आत्मा का अस्तित्व ग्रहण करे। अब एक ज्ञान गुण है, दर्शन गुण, चारित्र, एक गुण भेद ऊपर दृष्टि नहीं रहती, इसमें राग होता है। एक द्रव्य नायक द्रव्य है, इसका अस्तित्व ग्रहण करने एक द्रव्य ऊपर दृष्टि करे। खरेखर દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય શુદ્ધ પર્યાય રહિત નથી, પર પ્રયોજન વશ ગુણ કરીને કહેવામાં આવે છે। गुण भेद पर्याय भेद इसमें गौण हो जाता है। ये स्वभाव निकल नहीं जाता है, द्रव्य में गुण निकल नहीं जाता है, गुण पर्याय निकली नहीं जाती,
પણ દ્રષ્ટિનો વિષય એક દ્રવ્ય ઉપર હોય છે. એટલે આત્મા એમાં ગુણ નથી, પર્યાય નથી, એવો એનો અર્થ નથી. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય એક દ્રવ્ય ઉપર જાય છે, અભેદ દ્રવ્ય ઉપર. भेद ऊपर इसकी दृष्टि नहीं जाती. दृष्टि के साथ में ज्ञान रहता है, वो सब विवेक करता है. दृष्टि के साथ साथ में रहता है. सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, दोनों साथ में रहता है. ज्ञान सबको, अभेद को जाने, भेद को जाने, सबको जानता है. दृष्टि एक द्रव्य को ग्रहण, इसका दृष्टि के बल के बल, इसका दृष्टि का बल मुख्य रहता है और ज्ञान साथ में रहता है. परिणाम बिना तो द्रव्य कभी होता नहीं है, फिर भी उसको अपरिणामी कहना तो अपेक्षा या परिणामी कहवाय છે. परिणामी और अपरिणामी दोनों ही है. परिणाम वगैरह रहता नहीं. अपरिणामी इसको एक अपेक्षा है, इसमें कोई परिणाम का भेद नहीं पड़ता है. एक द्रव्य, एक अखंड द्रव्य, इस द्रव्य की दृष्टि से अपरिणामी कहते हैं. परिणाम निकल नहीं जाता. परिणाम भी है आत्मा. परिणाम નથી એમાં એવું નથી. પરિણામ સહિત દ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય અનાદિ અનંત એક સરખું દ્રવ્ય છે, એક સરિતા, इसलिए इसके अपरिणामी कहने में आता है. द्रव्य में कोई पलटन नहीं, द्रव्य एक सरखा रहता है. ये द्रव्य दृष्टि से एक अपरिणामी कहने में आता है. पर्याय दृष्टि परिणामी कहने में. परिणामी अपरिणामी दोनों है. परिणाम इसमें है ही नहीं, ऐसा नहीं. कुछ है ही नहीं, कल्पित है ऐसा नहीं, इसमें है परिणाम भी है. भी परिणाम होता है, गुण का कार्य होता है, अनंत पर्याय होती है. सिर्फ भगवान में भी परिणाम होता है, पर द्रव्य परिणामी अपरिणामी. द्रव्य दृष्टि से अपरिणामी. तो ये શુભાશુભ ભાવમાં રુચિ ની અંદર રસ્તો મળે નહીં એમ બને નહીં. અંતરમાં જેને ખરી લગ્ની લાગી હોય એને માર્ગ મળ્યા વગર રહેતો જ નથી. એને જ્ઞાયક ગ્રહણ થયા વગર રહેતો જ નથી. અંતરમાં જે શુભાશુભ ભાવથી ખરેખર જો એને આકુળતા લાગી હોય ને ક્યાંય ચેન ન પડતું હોય તો આત્માને ગ્રહણ કર્યા વગર તો એને માર્ગ શોધી જ લે છે. માર્ગ ગુરુદેવે બતાવ્યો અને પોતાને ગ્રહણ ન થાય તો પોતાના પુરુષાર્થની ખામી છે. માર્ગ તો ચોખ્ખો કરીને બતાવ્યો, સ્પષ્ટ કરીને બતાવ્યો છે, પણ પોતે ને અંદર ખરી લાગી હોય તો ગ્રહણ કરે. ગ્રહણ નથી કરતો. સાચું દુઃખ લાગ્યું હોય એ ગ્રહણ કર્યા વગર રહેતું નથી. સાચી ભૂખ લાગી નથી માટે એ ગ્રહણ કરતું જ નથી. પ્રતિકૂળતામાં દુઃખ લાગે પણ અંદર સુખ ક્યાં છે એનું પોતાને સુખ અંદરથી શોધવાની, આત્માને ગ્રહણ કરવાની અંદર એટલી લગ્ની લાગી નથી. પ્રતિકૂળતાનું દુઃખ લાગે છે ઉપર ઉપરથી. ભાવનો પુરુષાર્થ હોય છે તે કયા પ્રકારે સ્વભાવનો પણ પુરુષાર્થ જ્ઞાનીને હોય. અંતરમાં પુરુષાર્થ અને શુદ્ધાત્માને ગ્રહણ કર્યો. શુદ્ધાત્મામાં લીનતાનો પુરુષાર્થ છે. અંતરમાં પુરુષાર્થ તો પણ બહાર ઉપયોગ જાય છે. એટલે અશુભ ભાવથી બચવા માટે શુભનો પુરુષાર્થ એને કહેવાય છે. શુભનો પુરુષાર્થ હોય છે પણ અંતરમાં પુરુષાર્થ એને સાચો તો વેદનાની ધારાનો અને આત્મામાં લીનતાનો જે શુભાશુભ ભાવો આવે એનાથી જુદું ને જુદું રહે છે. અને જ્ઞાયકની ધારા એ પુરુષાર્થ કરીને જુદી ને જુદી રાખે છે અને એની પરિણતિ સહજ એવી રીતે રહે છે. છતાં પણ હજી પૂરું નથી થયું, પૂર્ણતા થઈ નથી. અંતરમાં લીન રહી શકાતું નથી. સ્વાનુભૂતિ અંતર્મૃતમાં બહાર આવે છે. કારણ ભૂમિકા એટલી નથી. ચોથે પાંચમે ગુણસ્થાને હોય એટલી ભૂમિકા નથી. છઠ્ઠી સાતમી ગુણસ્થાને હોય તો પણ એ અંતર્મૂર્તે બહાર આવે છે. એટલે ઉપયોગ બહાર આવે છે. વિતરાગ દશા થઈ નથી
એટલે એને અશુભ ભાવથી બચવા માટે શુભનો પુરુષાર્થ હોય છે, પણ એ બુદ્ધિ હોય છે, સર્વસ્વ માનીને હોતો નથી કે આ પુરુષાર્થ સર્વસ્વ છે ને આનાથી મને લાભ થવાનો છે ને મારા આત્મામાં કઈ પ્રગટ થવાનું, એવી માન્યતા નથી. અશુભ ભાવથી બચવા માટે શુભનો પુરુષાર્થ શુભમાં ઉભો રહે છે, પણ પુરુષાર્થ અંદર ખરી રીતે શુદ્ધ અંતરમાં શુદ્ધિ વધારવાનો હોય છે. મારે અંતરમાં લીનતા કેમ થાય? આ બધી કષાયો જે વિભાવ ભાવો છે એની મંદતા થઈને અંતરમાં હું લીન થઈ જાઉં અથવા વિતરાગ થઈ જાઉં, અને આ બધું જો છૂટી જતું હોય તો એક ક્ષણ પણ શુભાશુભાવ કાંઈ છૂટતું નથી. અંદર માન્યતા તો એવી છે કે આ ક્ષણે જો છૂટી જતું હોય તો આ કાંઈ શુભ કે કાંઈ જોતું નથી, પણ અંદરમાં ટકી શકતો નથી, એટલે બહાર શુભ ભાવમાં ઉભો રહે છે. અશુભ ભાવથી બચવા માટે શુભમાં ઉભો રહે છે. એક એને પુરુષાર્થ અંતરમાં ઉગ્ર નથી પડતો એટલે બહાર ઉભો રહે છે શુભમાં. અશુભ તો બધી રીતે હે છે, શુભ પણ સ્વભાવ દ્રષ્ટિએ હે છે, સ્વભાવ દ્રષ્ટિએ પણ હે છે, પણ કોઈ અપેક્ષા એ મંદ કસાય છે તે ઉભો રહે છે. દેવગુરુ શાસ્ત્રને અવલંબીને હોય છે એટલે એમાં એ શુભ ભાવોમાં ઉભો રહે છે, મંદ કસાયમાં. લાભ માનતા નથી છતાં લાભ નથી, એના પ્રયત્નમાં હોય છે. હા, પ્રયત્ન હોય છે, ઉભો રહે છે, મંદ કસાય છે એટલે ઉભો રહે છે. અંતરમાં ટકી શકાતું નથી જાજી વાર એટલે બહાર આવે છે. ચોથે ગુણસ્થાને પણ હોય છે દેવગુરુ શાસ્ત્રની મહિમા, એ દેવગુરુ શાસ્ત્રના કાર્યોમાં હોય છે. છઠ્ઠી સાતમી ગુણસ્થાને પણ હોય છે. મુનિઓને પંચ મહાવ્રતના પરિણામ હોય છે, અને શાસ્ત્રો લખે છે, ઉપદેશ આપે છે, બધું એ જાતના શુભ ભાવની પ્રવૃત્તિ હોય છે. તો પણ અંતર્મૂર્તિ લીન થાય છે, પણ બહાર આવે ત્યાં બધા કાર્યો મુનિની પણ હોય છે શુભ ભાવમાં. એ બુદ્ધિ છે, એને માનતા નથી કે આ મારા આત્મામાં લાભ કરતા છે, એમ નથી. મારી આત્મામાં શુદ્ધિ કેમ વધે ને મારી આત્મામાં લીનતા કેમ થાય, એટલે માટે અશુદ્ધિ છૂટીને શુદ્ધ બનવું. પુરુષાર્થ અંતરમાં ઠરવાનો છે, ધ્યેય અંતરમાં ઠરવાનું છે, પણ ઠરી શકાતું નથી એટલે બહાર ઉભો રહે છે. એ ક્ષણે કાર્ય કરતો હોય, શુભના કાર્યમાં હોય, દેવગુરુ શાસ્ત્રના કોઈ પણ કાર્યોમાં હોય, તો પણ એ ક્ષણે જુદોનો જુદો જ્ઞાયકની પરિમિતિ એને હોય છે. એ ક્ષણે જ્ઞાયકની પરિમિતિ હોય છે, એને યાદ કરવું નથી પડતું. જુદો ને જુદો ન્યારો ને ન્યારો રહે છે. એનું નામ શુભભાવનો પ્રયત્ન. શુભભાવમાં ઉભો રહે છે એનું નામ શુભભાવનો પ્રયત્ન છે. બસ એમાં ઉભો રહે છે. પ્રયત્ન છે અશુભ ભાવથી બચવા, શુભ ભાવમાં ઉભો રહે છે, એનો પ્રયત્ન છે, બીજો પ્રયત્ન નથી. એ જુદા જુદા કાર્યો આવે છે ને, જીનેન્દ્ર દેવના, ગુરુના, શાસ્ત્રોના, વિચારોના, શ્રુતના, ચિંતનના, બસ એમાં એ જાતનો એનો પ્રયત્ન છે, એમાં ઉભો રહે છે. અંતરમાં નાયકની પરિણતિ તો સાથે ને સાથે છે, નાયકની પરિણતિ સાથે ને સાથે રાખે છે ને આમાં ઉભો રહે છે. અશુભમાં જવું નથી, આમાં ઉભું રહેવું છે. હે બુદ્ધિ પણ ઉભું આમાં રહેવું છે. કાં અંતર આત્મામાં જવું છે, કાં શુભ ભાવોમાં ઉભું રહેવું છે. અશુભમાં તો જવું જ નથી. દ્રષ્ટિએ એને બધી રીતે હે માન્યો છે, કોઈ રીતે આદર નથી સ્વભાવ દ્રષ્ટિ, પણ પ્રયત્નમાં અંતરમાં ઠરાતું નથી એટલે બહાર શુભ ભાવનો પ્રયત્ન હોય છે. એમ કહી શકાય કે શુદ્ધતાના મંદ પુરુષાર્થમાં શુભના શુભ પરિણામ આવી જાય છે, એટલે એને વ્યવહારથી એમ કહ્યું કે અશુભથી બચવા માટે શુભમાં ઉભો છે. ખરેખર તો શુદ્ધતાનો મંદ પુરુષાર્થ છે, એની સાથે શુભ ભાવો આવ્યા વગર રહેતા નથી. શુદ્ધતાનો તીવ્ર પુરુષાર્થ હોય તો એમાં એ ગૌણ થાય છે, પણ શુદ્ધતાનો મંદ પુરુષાર્થ છે તેની સાથે શુભ ભાવો જોડાયેલા રહે છે. એ શુદ્ધ પ્રયત્ન શુદ્ધિનું છે, પણ એમાં શુદ્ધિ આગળ જતી નથી ને મંદ રહે છે, એટલે શુભ ભાવમાં ઉભો રહે છે.
એક બાજુ અશુભથી બચવા, એક બાજુ એને શુદ્ધ તરફનો તીવ્ર પુરુષાર્થ થતો નથી. મંદ છે એટલે શુભમાં ઉભો રહે. મંદ એટલે નાયકની પરિણતિ એ તો ચાલુ જ છે, પણ વિશેષ અંદર જે લીન થવું જોઈએ તે શકતું નથી. નાયકની પરિણતિ દ્રવ્ય એની દ્રષ્ટિ અપેક્ષા જોરદાર છે, પણ આચરણમાં મંદ છે એટલે શુભ ભાવમાં ઉભો છે. મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં કેવું હોય શુભ ભાવ? મુમુક્ષુને એને એકત્વ બુદ્ધિ છે, જુદો પડ્યો નથી, પણ એને માને છે. એ મુમુક્ષુ એમ માને કે આ જે છે શુભાશુભ ભાવ મારું સ્વરૂપ નથી. આત્મા જુદું છે, આત્મા નિર્વિકલ્પ સ્વભાવ નાયક જાણનારો છે, પણ એની પરિણતિ પ્રગટ થઈ નથી એટલે શુભ ભાવમાં ઉભા છે. એને તો એકત્વ બુદ્ધિ હોય છે, પણ એને વિચાર કરીને જે નિર્ણય કર્યો છે કે આ ભાવો તે મારું સ્વરૂપ નથી, એ નિર્ણય સાથે રાખીને એનાથી મને ધર્મ થાય છે કે એને સર્વસ્વ માને છે એવું મુમુક્ષુ માને નહીં. પણ અંતરની શ્રદ્ધા એ તો જુદી વાત છે, પણ એને સર્વસ્વ માનતો નથી. એ પણ અશુભ ભાવથી બચવા શુભ ભાવમાં ઉભો રહે છે, પણ એને આત્મા ન્યારો રહેતો નથી, એ એકત્ર થઈ જાય છે. એની માન્યતા એમ રાખે કે આ સર્વસ્વ નથી, આ તો હે છે, મારો સ્વભાવ નથી, એમ વિચારમાં પણ એ રાખી શકે છે. પણ આત્મા ગ્રહણ થયો નથી અને તો અશુભ ભાવમાં જાય છે. ઉભો ક્યાં રહે? શુભ ભાવમાં ઉભો છે. રુચિ આત્માની રાખે કે આત્માનું જ કરવા જેવું છે, આ મારો સ્વભાવ નથી. આ સુખ તો આત્મામાં છે, નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં સુખ છે. આ વિકલ્પાત્મક પરિણતિમાં સુખ નથી. નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ જે આત્મા એમાં જ સુખ છે એવી રુચિ રાખે. રુચિ એવી રાખી અને કાર્યોમાં પ્રવર્તન એકત્વ બધું થાય છે. વિચારમાં હોય, નિર્ણયમાં હોય તો પણ એની પરિણતિ છૂટી પડી નથી. પણ જે કાંઈ સમજતા નથી કે એકત્વ બુદ્ધિ સર્વસ્વ માને છે, એ તો જાણે એની માન્યતા જ જુદી છે. વિચારપૂર્વક પણ એની માન્યતા નથી બરાબર. આને એટલો વિચારથી નિર્ણય કર્યો છે તો એને આગળ જવાનો અવકાશ છે. અને લગ્ન લગાડે તો આગળ જવાનો અવકાશ છે. માતાજીની અમૃત स्वर्णपुरी अति पावन